नमस्कार। आउ थे मु आपण मानकु आम ओडिया सबस्कुल पाठरे स्वागत करुछि। आज बुधवार अक्टोबर 15 तारिख। आओ आज विशेष आलोचना होछि फॉरगेटफुलनेस फॉरगेटफुलनेस विस्मृति। चलंतु यह अधिक रूपे जानिबा पूर्वे आमे निजको समर्पण करी सही सदाप्रभु परमेश्वर प्रार्थना करबा। हे आम्भमान सर्वशक्ति सर्वज्ञानी प्रेमर सागर दयामय अंतर्जमी अनुग्रह परम पिता, वर्तमान जो समय मानक देछ एही सबस्कुल पाठ पढ़ा पाई, एही सबस्कुल पाठ माध्यम द्वारा तुम सही प्रेम, तुम सही स्नेह, तुम सही कृपा, तुम सही अनुग्रह विषय में जेपरी जानी पारिबो एथिपाई आमे धन्यवाद जनावछु। हमनको बुद्धि रे ज्ञान रे शक्ति रे परिपूर्ण करो आ पवित्र आत्मा द्वारा हमनको परिचालन करो, जेपरी कि एही जो वाक्य गुड़ा को हम अंतर रे रखी तुम सही सत्य पथ रे आमे चली पारिबो, जेपरी कि आमे केबे हेले भूली जाई पारिबो ना। यही छोट प्रार्थना यीशु के नाम में अच्छी ग्रहण करो, आमेन। बंधु, आज विशेष भाव में देखा यहोशय तार 4 आउ 20-24 ता बादे आमे देखा द्वितीय विवरण 3:6, विचारकर्ता 8:34, गीत संहिता 38:11। यहीपरि अनेक पद अच्छी, मात्र आमे किछि पद देखा। चलंतु देखा प्रथम यहोशय 4:20 तार 24 पर्यंत। आउ लोक मानक जर्दन जो 12 प्रस्तर नहीं यहोशय ताहा सबु गिलगल रे स्थापन कले। पुणी से इस्राएल संतानगण को कहले एसबु पथर कौन? भविष्यत काल रे तुमମାନଙ୍କ संतानगण अपना अपना पितृगण को एहा पचारिले तुम्हें माने अपना अपना संतान मान को जनाइब इस्राएल सूक्ष्म भूमि दे एही दर्जन पार होई आसीथिले बोली, कारण से माने पार हेबा जाए सदाप्रभु तुमମାନଙ୍କ परमेश्वर सुपसागर प्रति जेपरि करी आमानଙ୍କୁ समखरु ताहा सूक्ष्म करथिले सेपरि तुमମାନେ पार हेबा जाए सदाप्रभु तुमମାନଙ୍କ परमेश्वर तुमମାନଙ୍କ सम्मुखरु जर्दन जल सूक्ष्म कले, जेपरि पृथ्वीस्थ समुदाय लोक सदाप्रभुଙ୍କ हस्त बलवान बोली जानी पारिबे। पुणी सदाप्रभु तुमମାନଙ୍କର परमेश्वर को सर्वदा भय करें। यहीपरि आमे देखु यहोशय 4:20-24। तापर आमे देखुछु विचारकर्ता 3:7। एथिउतारे इस्राएल संतानगण सदाप्रभु दृष्टि रे जहा मंद ताहा कले ओ सदाप्रभु सेमानଙ୍କ परमेश्वर को पासरे बाल देवगण और आसरा देवी गणर सेवा कले। बंधु, यहोशय 4:20-24 आमे देखुछु किपरि परमेश्वर यहोशय को कहंती कि एई जो पत्थर जहा सही जर्दन मध्यस्थर निया जायथिला आउ एई जो पत्थर विषय जदि आपनकर संतान संतति माने पचारिबे सेमानंकु कहिबो कि आमानंकु परमेश्वर किपरि सेही लाल सागर आउ से जर्दन एक सुखा भूमि रे आमानंकु चलिबा पाई अनुभव कराइथिले। आमे सुखा भूमि रे चली आमे आर पार हेलो बोली कहथिले। ता बाद आमे देखुछु जहा विचार करतारे सही लोक माने जो माने एही परि अनुभव करथिले से माने सही सदा प्रभु परमेश्वर जेकी तो सेमानकु सहाय्य करथिले तांको भूली गले बोली यात्रा पुस्तक 3:7 रे आमे देखुछु। सहीपरि गीत संहिता
ତାର 78:11 ଦେଖିବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଗସ୍ତି ଶତ୍ରୁଗଣ ହସ୍ତରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କଲେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନେ ଅନେକ ପଦ ଅଛି, ଖାଲି ମୁଁ ଏ 3ଟା ପଦ ବାଛୁଛି, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 8:2-18 ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା 45:17 এই ପଦ ଗୁଡା ଯଦି ପଢିବା, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନେ କିପରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ବାଲ ଦେବତାକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ସମସ୍ତ ମଣିଷର ଏକ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁ, ତଥାପି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭୁଲିଯିବା ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ଆଣିଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଏକ ଅଭୂତ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଯାହା ମିଶନ ବା ସେବା ସହିତ ଆମର ପରିଚୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଅଛୁ, କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛୁ, କେଉଁଠାରେ ଆମର ସ୍ଥାନ, ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏହିପରି ଯେ ବାଇବଲର ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବାରୁ ଆମେ କଣ ସନ୍ଦେହକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆପଣ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ କି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ପାପୀ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାଙ୍କ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଉଠେଇ ଭାବରେ ବାରଣ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ, ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବାଧେ ବି ସେ ଭୁଲିଯାଏ, ଆଉ ପରେ ଯଦି ସେ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଖୋଲା ହାତରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ମଣିଷକୁ ସେହିପରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ପାପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ମନରେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ପରମେଶ୍ୱର ପାପକୁ ଘୃଣା କରେ, ପାପୀକୁ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ପାପକୁ ଘୃଣା କରେ, ମାତ୍ର ପାପୀକୁ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ପାପ ସେଇ ମଣିଷକୁ ପାପୀ କରିଛି। ଆଉ ସେ ମଣିଷ ଯେବେ ସେ ପାପରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ନିଜ ମନକୁ ଅନୁତାପ କରି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ପରମେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତ ଖୋଲା ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯାହାକି ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେମାନେ ଯେବେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଦେଖିଲେ କି କିପରି ସେମାନେ ସେହି ଲାଲ ସାଗର ପାର ହୋଇ ଏକ ସୁଖା ଭୂମିରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନାନ ଦେଶରେ ବି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେନି, ସେହି ସମୁଦ୍ର, ସେହି ନଦୀ ପାର କରି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସେହି ଦେଶର ଦେବତା ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ବାଧା, କ୍ଲେଶ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆଣି ଏହି ଦେଶ ଦେଲେ, ସେଇ ଦେଶରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଦେଶର ଦେବଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ପୂଜାରେ କରୁଛନ୍ତି, ତା ବାଦେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢିବୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁକୁ ଆମେ ମନରେ ରଖିଥାଉ। ମନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅକଥନୀୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ମହାନ ହୃଦୟ ପାପୀ ପ୍ରତି ଅସୀମ କରୁଣା ସହିତ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। ଆମେ
ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ ପାପର କ୍ଷମା। ଏହିପରି ସାଧୁ ପାଲ ଲେଖନ୍ତି ଇଫିସିଓ 1:7 କି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛୁ, ମାତ୍ର ଯେବେ ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତେବେ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୌଣ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ, ଅନ୍ୟ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉ, ତେବେ ଆମେ ଆମର ପାଦ ଏପରି ଏକ ପଥ ଉପରେ ରଖିଥାଉ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ସ୍ନେହର ମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ନେହର ମୁଖ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ବଞ୍ଚିବା, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇବା। ଯେବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା, ଯେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବଞ୍ଚିବା, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବା। ସ୍ୱର୍ଗ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ଖୁସି କଣ ହେବ ତାହା ଆମେ କେବେ ହେଲେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯିବା। ମାତ୍ର ଆଜିର ଏହି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁ କି ଅନେକ ଥର ଆମେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ବିସ୍ମୃତି କରିଥାଉ ବା ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ, ଯେପରିକି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନେ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହିପରି ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, ବରଂ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାର ମୁଖ ବା ରାସ୍ତା ବାଛିଛନ୍ତି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଏହା ମୋ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆମ ପାପ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟଦାନ ଦେଲେ, ଯେପରିକି ଆମେ ଆମ ପାପରେ ଥିଲା ବେଳେ ବି ସେ ଏମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ କ୍ଷମାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକୃତି କରି ପାପକୁ ଅନୁତାପ କରି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ରହିପାରିବା, ଯାଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରେମର ସାଗର, ଦୟାମୟ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସବସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିଖିଲୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ଥର ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରରେ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, ଆଉ ପାପ କରିଅଛୁ। ଆମ ପାପ ସବୁ ତୁମ ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ପରିଷ୍କାର ରୂପେ ଧୋଇ ଦିଅ, ଯେପରିକି ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବୁ। ଯେବେ ଆପଣ ପୁତ୍ର ଆପଣା ସହସ୍ର ଦୂତଙ୍କ ସହ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଦିଅ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁରମୟ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ବିକ୍ଷଣ ଅଛି, ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।